একটু গ্রুপে বলে দে জয়েন করতে তাড়াতাড়ি, কারণ জানিস তো 40 মিনিটের স্লট, অনেকক্ষণ টাইম চলে গেল। যাই হোক, সো আজকে আমরা বেশ কিছু ভাইটাল জিনিস নিয়ে আলোচনা করব ওরাকেলের। তার মধ্যে ফার্স্ট যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, which is very important as well as it is very useful. So we will start with a facility known as RONUM. RONUM, it's a facility basically. By using this RONUM, ROWNUM, we can run many queries when it is needed. So আমরা ফার্স্টে RONUM নিয়ে আলোচনা করব। নেক্সট আমরা আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে ভিউ। What is view, how to create view and all that in Oracle in database, view নিয়ে আলোচনা করব। ফাইনালি আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব, which is more important in your theory as well in practical. That is known as snapshot of a database. In theory also you can get this kind of question, what is snapshot of a database, and we will see here how you can create snapshot and all that. So first I'm starting with RONUM. What is RONUM? What is the meaning of RONUM? How we can use this particular thing RONUM? এটা নিয়ে আমরা প্রথম আলোচনা শুরু করছি। বেসিক্যালি আমরা যদি RONUMটা দেখি, তো RONUM এই যে জিনিসটা, you can see in the note it is given, that is we use RONUM to limit number of rows in a query. আমরা একটা queryতে how many number of rows we want to bring in that query. If you have to bring some limit on that, then আমরা RONUM use করতে পারি। আমি এক্সাম্পল বললেই বুঝতে পারবি, ইট ইজ ভেরি সিম্পল। বেসিক্যালি যেটা হয়, হাউ টু ইউজ RONUM এন্ড অল দ্যাট, মানে যখন আমরা RONUM ইউজ করছি কিভাবে জিনিসটা কাজ করছে, ইফ উই সি দ্যাট, তো বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হলো, ফর ইচ রো রিটার্ন বাই আ কোয়েরি, the RONUM pseudo column returns a number indicating the order in which Oracle engine selects the row from a table or set of joined rows. The first row selected as a RONUM of 1, the second has 2 and so on. মানে কি, মানে আমরা একটা কোয়েরি করলাম, আমরা যদি RONUMটা ইউজ করি, তাহলে সেই কোয়েরিতে অবভিয়াসলি there will be some condition and all that and whatever it is. So based on that condition or joining, whatever we are doing, the selected rows, some rows will be selected. So the first row will be selected as RONUM of 1, the second row will be as 2, and third row will be as 3, and all that, and so on. So like for example, better to see the example, like তো আমরা একটা কথা কি বললাম, আরেকটা কথা এটা বললাম যে we use RONUM to limit the number of rows in a query. আমরা যখন we want to bring some limit on the number of rows when you are doing some query, আমরা RONUM ইউজ করতে পারি। তো তোমার চোখের সামনে এখানে দেখো দুটো রিলেশন দেওয়া আছে, একটার নাম ব্রাঞ্চ মাস্টার, বেসিক্যালি একটাই টেবিল দেওয়া আছে, ব্রাঞ্চ মাস্টার টেবিল। ওকে, এই যে ব্রাঞ্চ মাস্টার টেবিল, এই ব্রাঞ্চ মাস্টার টেবিলটায় তোমার কি কি ডেটা আছে, B1 একটা ডেটা, B2 একটা ডেটা, B3 একটা ডেটা, B4 একটা ডেটা, B5 এবং B6. Now what we are doing, what is the query here? You see the query is we are select RONUM. Now this RONUM
ইট ইজ আ কিওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি। টেবিলে কিন্তু রো নাম নেই, তোমার টেবিলে কিন্তু রো নাম বলে কোনো অ্যাট্রিবিউট নেই। সো রো নাম ইজ আ পার্টিকুলার, ইটস আ কিওয়ার্ড। So if we have to use row num, we have to bring it like that. So select row num, then branch number, name from branch master, where row num is less than 4. আমরা স্পেসিফাই করে দিলাম যে row num less than 4, তার মানে কি এখানে আমি কি কি আনতে বলেছি ওকে? আমি আনতে বলেছি ব্রাঞ্চ নাম্বার, নেম কোত্থেকে, ব্রাঞ্চ মাস্টার টেবিল থেকে, এবং ওকে বলে দিয়েছি যে রো নামটা লেস দ্যান 4। তাহলে কি হবে, ও ফার্স্ট ও রো নাম বলে একটা অ্যাট্রিবিউট ডিসপ্লে করলো, তার তলায় ফার্স্ট যে ডেটাটাকে তুলছে, যে টাপেলটাও তুলছে, দ্যাট উইল বি শোন অ্যাজ রো নাম্বার 1, নেক্সট অ্যাজ রো নাম্বার 2, নেক্সট অ্যাজ রো নাম্বার 3. So only up to row number 3 it will be it will select, as because in my condition I have specified that where row num is less than 4. তো যখনই row num 4 মানে যখনই পরের টাপেলটা তুলতে যাবে, b3 এর পরের টাপেলটা তুলতে যাবে, তখনই ও দেখবে যে row num is becoming 4, সো তখনই ও নিজেকে লিমিট করে দেবে, ওখানে স্টপ হয়ে যাবে। তো এইভাবে ও প্রথম তিনটে টাপেলকে তুলে আনবে। So that is basically the usefulness of row num. So you see here রো নাম অ্যাট্রিবিউটটা, রো নামের দিকে তাকাও, রো নামের দিকে তাকালে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে রো নাম বলে কিন্তু কোনো অ্যাট্রিবিউট তোমার টেবিলে নেই। It is a default attribute actually. By with any table you can use it. So it's a facility. It's a keyword row num. So select row num. We are selecting row num. Then we are selecting the actual attributes which is present in our relation. That is branch number, name, and such. আর কিছু নেই এখানে, তাই জন্য আরো থাকলে আমরা আরো কিছু নিতে পারতাম। From branch master, where we have put the condition is that row num is less than 4. So whenever row num is less than 4, so based on that it is getting, we are getting this result. So আমরা তিনটে রেজাল্ট এর জন্য পাচ্ছি। আমি যদি বলতাম row num less than 5 তাহলে চারটে তুলতো, row num less than 6 তাহলে পাঁচটা তুলতো, লাইক দ্যাট। আমাকে আলাদা করে কিছু বলতে হচ্ছে না, তার মানে কি প্রথম চারটে বা প্রথম পাঁচটা যেটাকেও তুলে আনছে। So that is the usefulness of it. That is the usefulness of it. আমি যদি তোমাকে বলি যে একটা টেবিলের প্রথম চারটে ডেটাকে তুমি তুলে আনো, তাহলে you can specify it as row num less than 5, তাহলে প্রথম চারটে উঠে আসবে। That is the advantage. তো আমরা at any time we can run it. আমরা আমাদের যে বিভিন্ন টেবিলগুলো বিভিন্ন সময় আমরা করেছিলাম, আমরা সেরকম টেবিলের সঙ্গে রান করে দেখতে পারি। আমাদের তো বিভিন্ন টেবিল ছিল, আমি জানি না করেছিলাম বিভিন্ন সময়, দেখি আমি আমাদের suppose this is a table. Suppose this is a table. এখানে চারটে you can see here there is a 4 departments and all that. তো আমি যদি বলি select row num comma dpt no comma depat যা এখানে আছে depat name from dpt where, if I specified where row num less than 3, যদি আমি এটা বলি তাহলে I should get only 2 department information. One is 10, another is 20. দুটো ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন আমার আসার কথা, I'm getting that and I'm getting that. আর এর সঙ্গে তোমাকে কি রো নামটা তোমায় ডিসপ্লে করছে। So that is the advantage. That is the advantage. তাহলে এইভাবে আমাকে যদি বলতো যে প্রথম দুটো তোমাকে তুলে আনতে হবে, তাহলে প্রথম দুটো তুমি তুলে আনতে পারছো। So that is the advantage of it. এইভাবে তুমি রো নাম টাকে তুমি ইউজ করতে পারো, যে কোনো টেবিলেই তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো। So that is the thing. So next, এখানে আমাদের রো নাম সম্পর্কে একটু বলা আছে, সেটা হচ্ছে the Oracle engine assigns a row num value to each row as it is retrieved. যে আমাদের যে Oracle engine, সে ওই রো নামের যে ভ্যালুটা মানে 1 2 3 4 প্রত্যেকটা রো কে যে রিট্রিভ করছে Oracle engine, সেখানে রো নাম ভ্যালুটাকে অ্যাসাইন করছে before rows are sorted on the columns in the order by clause.
যদি আমাদের অর্ডার বাই ক্লজ এখানে থাকতো, যদি আমরা একটা অর্ডার বাই ক্লজ দিতাম, তাহলে তার সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। বাট জেনারেলি ওরাকেল ইঞ্জিন যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রো নাম, মানে প্রত্যেকটা রো নাম ভ্যালুকে ও অ্যাসাইন করছে প্রত্যেকটা রো এর সঙ্গে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য মোরালেস, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এইভাবে আমরা রো নাম টাকে ইউজ করতে পারি। আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল রো নামের দেখতে পারি, যেমন ধরা যাক এক্সাম্পল দেখতে চাই, এক্সাম্পল একটু দেখতে চাই রো নামের ওপর। এখানে দেখো আরেকটু, এখানে কিছু এক্সাম্পল একই রকম কিছু এক্সাম্পল বলা আছে, যে এটা ওরাকেলের যে রো নাম ফাংশন, it returns a number that represents the order that a row is selected by Oracle from a table or joint tables. The first row has a row num of 1, the second row has 2, and all that, যেটা আমরা আগেও বললাম। যেমন এখানে একটা টেবিলটা একটু ঘেটে গেছে আর কি দিতে গিয়ে। এখানে একটা টেবিল, বেসিক্যালি টেবিলটার নাম কাস্টমার, তার মধ্যে আছে কাস্টমার আইডি, লাস্ট নেম, ফার্স্ট নেম আর ফেভারিট ওয়েবসাইট। কাস্টমার আইডি প্রথমটা 4000, তার লাস্ট নেম জ্যাকসন, ফার্স্ট নেম জো, তার একটা ওয়েবসাইট। এরকম ভাবে সেকেন্ড কাস্টমার আইডি, তার লাস্ট নেম, ফার্স্ট নেম, তার একটা এগেইনস্ট তার একটা ওয়েবসাইট। এরকম ভাবে কিছু ডেটা এখানে দেওয়া আছে। নাও সাপোজ উই আর রাইটিং লাইক দ্যাট, সিলেক্ট রো নাম কাস্টমার্স ডট স্টার, এটা মানে কোয়েরি লেখার একটা ধরন, ফ্রম কাস্টমার্স ওয়্যার কাস্টমার আইডি গ্রেটার দেন 4500। বলেছি আমরা যেখানে যে কাস্টমার আইডি তুমি সেগুলোকে তুলে আনবে, মানে কাস্টমারের থেকে, কাস্টমার ডট স্টার কথাটার মানে হচ্ছে কাস্টমারের মধ্যে যা যা অ্যাট্রিবিউট আছে, কাস্টমারের মধ্যে যা যা অ্যাট্রিবিউট আছে সবাইকে তুলে আনবে। তো কাস্টমারের মধ্যে কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে? কাস্টমার এই টেবিলটার মধ্যে কাস্টমার আইডি আছে, লাস্ট নেম আছে, ফার্স্ট নেম আছে, ফেভারিট ওয়েবসাইট আছে। তো তার মানে কি সব কটাকেই তুলে আনবে তুমি। তো আমি নর্মালি স্টার লিখতে পারতাম, কিন্তু এখানে যেহেতু আমি রো নামটা লিখছি ফার্স্টে, সেজন্য কাস্টমার ডট স্টার বলে ওটাকে মেনশন করছি। কাস্টমার টেবিল নেম ডট স্টার মানে সব অ্যাট্রিবিউট গুলো, ফ্রম কাস্টমার্স ওয়্যার কাস্টমার আইডি ইজ গ্রেটার দেন 4500, যেখানে কাস্টমার আইডি গ্রেটার দেন 4500, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো দ্য আউটপুট হোয়াট আই শুড গেট, তুমি দেখো এখানে 4500 পরে কারা কারা আছে। তো 4500 আগে কাস্টমার আইডি যদি আমি ধরি, তাহলে 4500 আগে অনলি এইটা আছে, প্রথমটা 4000 যেটা, সেটা আছে। বাকিগুলো সবই 4500 পরে, মানে 5000, 6000, 7000, 8000, সো আই এম গেটিং দ্যাট, আই এম গেটিং। বোধহয় আরেকটা ডেটা ছিল এখানে মিসিং আছে, 9000, এই যে এটা পর পরে হয়ে গেছে এখানটা। তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা ডেটাকে পেতে পারি। এটা একটা। আরেকটা, যদি ধরো এরকম ভাবে একটা কোয়েরি করি আমরা, যে সিলেক্ট রো নাম customers dot star from customer where customer ID is greater than 4500, order by last name. Now here it is my question to you. যদি আমরা এরকম ভাবে একটা টেবিল করি যেখানে আমরা বললাম যে সিলেক্ট রো নাম কাস্টমার্স ডট স্টার, মানে কাস্টমারের সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলোকে আমরা তুলে আনছি, ফ্রম কাস্টমার্স where customer ID is greater than 4500, up to this it is okay। এর সঙ্গে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে অর্ডার বাই লাস্ট নেম, আমরা এর সঙ্গে অর্ডার বাই লাস্ট নেমটা অ্যাড করেছি। তো এক্ষেত্রে আমার আউটপুটটা কি হবে? আমরা একটু আগে অর্ডার বাই নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যে যদি অর্ডার বাই থাকে, তাহলে অর্ডার বাই ক্লজটা যদি এর সঙ্গে অ্যাডেড থাকে, যেখানে আমরা রো নাম ফাংশনটা ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম। তো যদি কেউ খেয়াল করে থাকো বলতে পারবে, আদারওয়াইজ উই উইল সে ইট হাউ ইট উইল বিহেভ। বাট মানে কেউ কি বলতে পারবে কি হতে পারে এক্ষেত্রে? আগেরটার সঙ্গে, আগেরটার যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে 4500 থেকে বেশি যেগুলো, যে কাস্টমার আইডি, যেমন 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 সবকিছু পেলাম আমরা পরপর। এক্ষেত্রে অর্ডার বাই লাস্ট নেম আমরা বলে দিয়েছি, তাহলে কি হতে পারে? ইউ ক্যান সে। 7 জন আছো এখানে, তাদের মধ্যে কে কে বলতে পারবে? কেউ কিছু বলতে পারবে কি হতে পারে? আমরা যদি আউটপুটটা দেখি কি হতে পারে?
Anybody? Anybody from your end? What it can be? What can be the output? Please. আমরা এখানে অর্ডার বাই লাস্ট নেম করেছি। অর্ডার বাই লাস্ট নেম করলে কি কি চেঞ্জ হতে পারে? কেউ যদি একটু বলো। এমনি আজকে অ্যাটেন্ডেন্স খুব কম, কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক, তবু যদি কেউ একটু বলো। I think all of you can listen to me. কেউ একটু বলতে পারবে প্লিজ, কি হতে পারে? From your gaze, I'm asking, গেস করতে বলছি। Anybody? শুনতে পাচ্ছ তো? Can you hear me, students? Can you hear me? Yes, can you hear me, students? অভিষেক? হ্যাঁ স্যার শোনা। হ্যাঁ, তো কেউ রেসপন্স করছে না কেন? বলছি কারোর কোনো আইডিয়া, কোনো গেস যেটা বললাম? যদি আমরা এর সঙ্গে অর্ডার বাই ক্লজটা অ্যাড করি তাহলে আমার আউটপুটের কি চেঞ্জ হতে পারে? অভিষেক সিং? অর্ডার বাই দিয়ে কোন কোন টেবিলটা নেব স্যার? আমি এতক্ষণ কি বলছিলাম? অর্ডার বাই দিয়ে কাস্টমার টেবিলটা। কাস্টমার টেবিলটার উপরে আমি যেটা বললাম, কাস্টমার টেবিলটার উপরে যদি আমরা শুনছিস কি আদৌ? যেটা এতক্ষণ বললাম। হ্যাঁ আমার এমনিতেও স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি। মানে কিসে প্রবলেম হচ্ছে সেটা বল। আমাদের স্যার এইদিকে আমাদের কারেন্ট চলে গেছে, আমরা এখন এই ফোনে করছি তো ওই আচ্ছা আচ্ছা, মাঝে মাঝে নেটের সেটা আর কি ঠিক আছে। ফ্লাকচুয়েট, ওর জন্য আর কি হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড। হুম। তো আর কেউ বলুক, আর কেউ বলুক, আরো তো মানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে যেটা আমি বললাম সেটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, যে আমি আরেকবার দেখাই। ধর যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ, সেটা হচ্ছে এইটা, যে এখানে যে রোনাম, রোনামটা আমরা ইউজ করেছি। দেখ, প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল সিম্পল রোনাম ইউজ করেছি, যেখানে বলেছি কাস্টমার আইডি গ্রেটার দ্যান 4500। এক্ষেত্রে আমরা কি আউটপুট পেয়েছি? এক্ষেত্রে আমরা আউটপুট পেয়েছি যে কাস্টমার আইডি গুলো 4500 বেশি, যেমন এখানে 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, সেগুলো আউটপুট হিসেবে আমার কাছে এসছে। দ্যাট ইজ ফাইন। নাও মাই সেকেন্ড কোশ্চেন ওয়াজ দিস, যে আমরা যদি এই রোনাম অ্যাট্রিবিউট, রোনামের সঙ্গে এখানে অর্ডার বাই লাস্ট নেম এটাকে অ্যাড করি, তাহলে আমার আউটপুটটা কি আসবে? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন। মানে অর্ডার বাই লাস্ট নেম, অর্ডার বাই লাস্ট নেম মানে অর্ডার বাই লাস্ট নেম শুধু থাকলে কি হতো? অর্ডার বাই লাস্ট নেম শুধু থাকলে লাস্ট নেমের অর্ডার ওয়াইজ আমাকে ডিসপ্লে করতো।
ঠিক আছে না? হ্যাঁ স্যার, লাস্ট নেমে অর্ডার বাইতে থাকলে তো স্যার এটা যদি মানে অ্যাসেন্ডিং যদি আমরা না করি তাহলে তো মানে যেরকম আর কি হ্যাঁ 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 এলোমেলো স্যার 7,000 9,000 এভাবে পরপর হবে কি? হ্যাঁ, আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করছি, মানে অর্ডার বাই লাস্ট নেমটা কাজ করবে তো, আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ লাস্ট দুটো আসবে। হ্যাঁ, সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি, তো সেটাই আমি করে দেখছিলাম আর কি, আমরা করে দেখতে চাইছিলাম। তো যেমন এখানে আমরা করছিলাম যে ধরা যাক যে আমরা টেবিলটা তৈরি করছি, ক্রিয়েট টেবিল কাস্টমার আইডি আছে, লাস্ট নেম আছে সামথিং, লাস্ট নেমটার আমি একটা রেঞ্জ দিলাম 10। দেন আমরা সবকিছু নিতে হবে, লাস্ট নেমটা নিলাম, দেন ধরা যাক যে ফার্স্ট নেমটা নিলাম, ফার্স্ট নেম নিলাম, এটাকেও ভ্যারচার করে আমরা এই 30 মতন একটা কিছু দিলাম, করে আমি একটা টেবিল তৈরি করলাম, আমি ওয়েবসাইটটা ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই নামে একটা টেবিল অলরেডি আছে, ওরা বলছে এই নামে একটা টেবিল, কাস্টমার টেবিল অলরেডি একটা আছে, তাহলে আমাদের টেবিলের নামটা একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে, বা আই ডোন্ট নো, লেট আস সি যে কাস্টমার নামের যে টেবিলটা আছে তার স্ট্রাকচারটা কি একটু দেখে নিই, তাহলে যদি একটা এক্সিস্টিং টেবিল ওরকম থাকে তাহলে সুবিধা হয়ে যাবে। কাস্টমার বলে যদি কোনো টেবিল আমাদের কাছে থেকে থাকে, ওরা যেটা বলছে কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, সিটি গ্রেড চলে যাবে, আমাদের এই টেবিলটা নিয়ে কাজ চলে যাবে, এই টেবিলে যদি ডেটা থাকে দেখে নিই আমরা, কখনো আমরা বানিয়েছিলাম এই টেবিলটা, ডেটা আছে, দুটো তিনটে ডেটা আছে, আর একটু ডেটা কয়েকটা ইনসার্ট করলে ভালো হয়। ঠিকই আছে, কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, সিটি গ্রেড, সেলসম্যান আইডি, এটার সঙ্গে আবার ফরেন কি একটা আপনার মার্চ করা ছিল, ছেড়ে দে, আমরা একটা টেবিল তৈরি করে নিই। টেবিল কাস্টমার 1 বলে তৈরি করি, তাহলে ঝামেলা মিটে যাবে। টেবিল কাস্টমার 1, বাকিটা এখান থেকে কপি করে নিই। হুম হুম, টেবিলটা তৈরি করলাম, এবার কিছু ডেটা ইনসার্ট করি, ইনসার্ট ভ্যালুস, আমরা কিছু যেমন ওখানে যেরকম কাস্টমার আইডি ছিল আমরা সেরকম ভাবেই করছি, তাতে সুবিধা হয় বুঝতে আর কি। 1000, লাস্ট নেম সামথিং একটা দিতে হবে, কিছু মিনিংফুলি দিতে হবে। ধরা যাক একটা ফার্স্ট নেম, ধরা যাক something like that, একটা গেল, একটা রো ক্রিয়েট হলো, এরকম ভাবে আমরা পরপর থাকি। আমরা next আমরা জানি we are giving something meaningful so that we can understand that how it is working, and is sorry, দিয়ে আর দেবো না, আমরা একটা অন্য কিছু দিয়ে দিই। Like that, like that.
এই হলো, তাহলে আমার টেবিলটার মধ্যে কি কি ডেটা হলো দেখে নিস। এই ডেটাগুলো হলো। এবার আমরা রো নাম করব। তাহলে আমরা কি করব, সিলেক্ট রো নাম কমা, আর ঠিক ওখানে যেভাবে করেছিলাম আমরা সেটা ইউজ করছি, কাস্টমার ডট স্টার। ঠিক আছে, that means we try to identify, we want to bring all the attributes. Okay, customers dot star. Okay, from customer 1 where row num greater than, ঠিক ওইটার মতোই করছি, 4500 order by last name. Now here we are getting an error. Oh, okay, we are getting an error as because আমি customers লিখেছি, শুধু এটা customer 1 হবে, কাস্টমার বলে তো নয়, কাস্টমার 1 হবে। সো কাস্টমার 1, স্যার ওখানে একটা ডট আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ডটটা তো আমরা দিলাম, কাস্টমার 1 ডট স্টার, দ্যাট ডট টু ইন্ডিকেট যে আমি ওই কাস্টমার 1 টেবিলটার সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলোকে ডাকছি একসঙ্গে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। Okay, order by last name. Now you see whenever এটা রো নাম greater than 4500 হবে না, কাস্টমার আইডি greater than 4500? no, sorry, yeah, rightly identified, customer ID greater than 4500. রো নাম কেন, রো নাম তো এখানে নিয়ে নিয়েছি, কাস্টমার আইডি greater than 4500. Now you see, যখন আমি কাস্টমার আইডি greater than 4500 বললাম, বাট আমি অর্ডার বাই লাস্ট নেম বলেছি, তো হোয়াট I'm getting this. This was my original data, you see, this was my original data. আমি এখানে বলেছিলাম কাস্টমার আইডি greater than 4500 দিয়ে রো নাম করে অর্ডার বাই লাস্ট নেম। ওকে, সো অর্ডার বাই লাস্ট নেম, যখন আমি অর্ডার বাই লাস্ট নেম করলাম, ইজ ইট রিয়েলি গিভিং মি অর্ডার বাই লাস্ট নেম? বিকজ অর্ডার বাই লাস্ট নেম করলে বি এর পরে সি আসা উচিত, তারপরে ডি, তারপরে জি, এখানে সি লাস্টে এসছে। সো আমরা এবার একটা কাজ করি, সিলেক্ট রো নাম, আমরা এবার এটা চেক করি, কাস্টমার আইডি গ্রেটার দেন এত, আমরা রো নামটা বাদ দিই, আমরা শুধু এটা চেক করি যে সিলেক্ট কাস্টমার আইডি, সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলোকে নিয়ে এসো ফ্রম কাস্টমার 1 টেবিল where কাস্টমার আইডি এত অর্ডার বাই লাস্ট নেম, then also we are getting the same result. So what can be the logic? আমি আচ্ছা, আমরা যদি এরকম করি, সিলেক্ট কাস্টমার আইডি কমা লাস্ট নেম কমা IRST ফার্স্ট নেম from customer 1 where customer ID greater than 4500 order by last name. Just normal query. And also we are getting the same result. So whether you অর্ডার বাই, হ্যাঁ বলো অর্ডার বাই লাস্ট নেম করে ডিএসসি একবার করে দেখুন না। ডিএসসি করলে তো ঘুরে যাবে, ডিএসসি করলে তো তোমার অসুবিধা নেই, ডিএসসি তুমি করো না, ডিএসসি তো ঘুরে যাবে, দাঁড়াও, ডিএসসি ঘুরে যাবে। So Chatterjee is coming first. In that case, Chatterjee is coming first. Bose is coming last. So what could be the logic? হ্যাঁ বলো। মানে স্যার ডি এর পরে এ আছে আর সি এর পরে এইট আছে, ওই হিসাবে ক্যালকুলেশন Exactly so.
এক্স্যাক্টলি, সো ওইভাবেই কিছু একটা কাউন্ট করছে। রো নামটা আর কি এ বি সি ডি পরপর যেরকম আছে সেটার জন্য এ করছে। একদম একদম একদম। এখান থেকে যেটা মেইনলি আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, আমাদের যেটা বোঝার ইয়ে ছিল সেটা হলো এই যে রোনাম ইউজ করে তুমি অর্ডার বাই করলেও, এই দেখো প্রথমটা যেখানে আমরা রোনাম ইউজ করেছিলাম, রোনাম ইউজ করেও আমরা অর্ডার বাই যদি করি, তাতেও যে অর্ডারে তোমাকে ডিসপ্লে করছে, রোনাম ইউজ না করেও যদি তুমি অর্ডার বাই করো তাতেও তোমাকে সেই সেম অর্ডারই ডিসপ্লে করছে। তার মানে রোনামের সঙ্গে অর্ডার বাই এর আলাদা করে কোনো প্রবলেম নেই। ইউ ক্যান ইউজ রোনাম, ইউ ক্যান ইউজ অর্ডার বাই, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। মানে তোমার দেখো রোনাম, এই দেখো প্রথম এটায় রোনাম ইউজ করেছি, অর্ডার বাই লাস্ট টাইম করেছি, তাতেও আমাকে এভাবেই দেখাচ্ছে। আমি আবার পরের ক্ষেত্রে রোনাম ইউজ করিনি, অনলি আমি সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলোকে সিলেক্ট করে নিয়েছিলাম স্টার দিয়ে, তাতেও আমাকে যা দেখাচ্ছে। আবার তোমার নর্মালি আমি যখন নর্মাল টেবিল কোয়ারি, নর্মাল যে কোয়ারি করি, নর্মালি যেভাবে করেছি, কাস্টমার আইডি কে তুলে এনেছি, লাস্ট নেম কে তুলে এনেছি, ফার্স্ট নেম কে তুলে এনেছি, তাতেও তাই দেখাচ্ছে। আবার আমি যদি এরকমও করি, সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার 1, where customer ID greater than 4500, order by last name, যদি আমরা এটাও করি, then also you will see we are getting same result. So সুতরাং রোনামের সঙ্গে অর্ডার বাই এর আলাদা করে কোনো প্রবলেম নেই, ইউ ক্যান ইউজ ইট। সো সেটাই আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে রোনামের সঙ্গে কাস্টমার অর্ডার বাই এর কোনো প্রবলেম নেই। আর অর্ডার বাইতে কেন এটা এরকম আসছে, কেন আমরা যখন অর্ডার বাই লাস্ট নেম করছি তখন আমাকে আগে বি আসছে, ডি আসছে, বি এর পরে ডি আসছে, সিটা কেন পরে আসছে সেটা আমাদেরকে একটু একটু বুঝতে হবে। সেটা হচ্ছে যে তোমার প্রথমে তো বিও দিয়ে এলো, তারপরে ডি এ এলো, তারপরে জিএইচ আসছে, তারপরে সিএইচ এ আসছে। এবার আমরা এটা কি করছি, আমরা এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে করছি। অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে মানে ছোট থেকে বড়, তো সেই হিসেবে অনুযায়ী বি এর পরে সি আসা উচিত, বি এর পরে সি আসছে এখানে না। আইডি যে 4500 গ্রেটার দেন দিয়েছেন, এইটা থেকে মনে হচ্ছে এরকম ভাবে আসছে নাকি? এক্স্যাক্টলি, তুমি এবার আমি সেটাই তোমার কাছ থেকে অ্যান্সারটা চাইছিলাম। এবার তুমি যদি তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার 1 করো, সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার 1 করো, কাস্টমার 1 করো, অর্ডার বাই, শুধু অর্ডার বাই করো, শুধু অর্ডার বাই লাস্ট নেম করো, নাও ইউ সি, তাহলে কি হচ্ছে তুমি দেখো, তাহলে কি হচ্ছে। তাহলে সিলেক্ট স্টার ফ্রম কাস্টমার 1, আমি শুধু অর্ডার বাই লাস্ট নেম করেছি। তাহলে অর্ডার বাই লাস্ট নেম করলে যেটা বি আর ডি, তাছাড়া সমস্ত জিএইচআই সেমই তে থাকছে স্যার, ওইটা 4000 4500 বাদ যাচ্ছিল, ওটা খালি চলে আসছে last এ। 4000টা কেন আসছে? 4000টা আসছে কারণ 4000টা কেন তলায় ওটা তো আসছে, হ্যাঁ, ওটা তো কন্ডিশনটা দিয়ে নি তাই স্যার। কন্ডিশনটা দিইনি, এবং তোমার হ্যাঁ যেটা সবচেয়ে লাস্টে আসে তাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঝামেলা কে করছে? সিএইচএসসি। একটা জিনিস কি হ্যাঁ খেয়াল হ্যাঁ। করেছো, এখানে বিটা ক্যাপিটালে আছে, ডিটা ক্যাপিটালে আছে, ওই জিটা আপার কেস ক্যাপিটালে লোয়ার কেস। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, এটা যদি সিটাও ক্যাপিটালে থাকতো তাহলে এটা প্রবলেম হতো না। হ্যাঁ, ওই জন্য একবার ওটা গ্রেটার দেন 3500 জায়গায় গ্রেটার দেন, ওই 450 জায়গায় গ্রেটার দেন 3500 দিয়ে দেখুন কাস্টমার আইডি গ্রেটার দেন, তাহলেও কি ওটা শেষে আসবে? কি বলছো, কাস্টমার আইডি গ্রেটার দেন কত দেবো বলো? 3500 3500, তাহলেও কি ওই জ্যাকসন শেষে মানে? ওইটার সঙ্গে এখানে কোনো পার্থক্য হবে ওইটার না। সাথে হ্যাঁ। পার্থক্য হবে না। ঠিক আছে, না এটার না, সাথে হ্যাঁ ওখানে জ্যাকসন তো যে কমই আছে সব। পার্থক্য হবে না। যাই হোক, তুমি বলছো যখন, দেখো ঠিক আছে, ওটার সাথে পার্থক্য হবে না। পার্থক্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার ওই যেটা আপার কেস লোয়ার কেস, প্রবলেমটা হচ্ছে কেন, আপার কেস লোয়ার কেস সবকটা আপার কেসে আছে, বি ডি এবং জি, সিটা লোয়ার কেসে আছে, যে তো লোয়ার কেসে আছে, এবং যে পরেই আসছে তাই পরেই আসছে, মানে পরেই আসার কথা তাই পরে আসছে, সিটা